God has given again in these latter days the truth about where we came from, why we're here, and where we are going. Much of the confusion we experience in this life comes from simply not understanding who we are. One of the most beloved storytellers of all time was the Danish writer Hans Christian Andersen. In one of his stories, The Ugly Duckling, a mother duck discovers that one of her newly hatched chicks is unusually large and very ugly. The other ducklings cannot leave the ugly child alone. They punish him mercilessly. The ugly duckling decides it would be better for everyone if he left his family, and so he ran away. Then one day, he sees flying overhead a flock of majestic birds. He takes flight and follows them to a beautiful lake. The ugly duckling looks into the water and sees a reflection of a magnificent swan. The ugly duckling realizes that the reflection is his own. He has discovered who he really is. Think of where you come from. You are sons and daughters of the greatest, most glorious being in the universe. He loves you with an infinite love. He wants the best for you. This knowledge changes everything. It changes your present, it can change your future, and it can change the world. If only we understood who we are and what is in store for us, our hearts would overflow with such gratitude and happiness that it would enlighten even the darkest sorrows with the light and love of God. Of course, there will always be voices telling you that you are foolish to believe that you are swans, insisting that you are but ugly ducklings and that you can't expect to become anything else. But you know better. You are no ordinary beings. You are glorious and eternal. I plead with you, just look into the water and see your true reflection. It is my prayer and blessing that when you look at your reflection, you will be able to see beyond imperfections and self-doubts and recognize who you truly are, glorious sons and daughters of Almighty God. In the sacred name of Jesus Christ. Amen. 우리 자신이 누구인지를 아는 것이 참 중요합니다. 내가 누구인지를 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그런데 더 중요한 것은요, 내가 누구인가를 바르게 알아야 합니다. 내가 누구인가를 똑바로 아셔야 됩니다. 정확하게 아는 것이 중요합니다. 내 자신이 누구인지를 알면 우리의 현재의 삶도 바뀌고 우리의 미래의 삶도 바뀝니다. 내가 누구인지를 바르게 아셔야 됩니다. 내가 누구인지를 정확하게 아셔야 됩니다. 내가 누구인지를 잘못 알고 있으면 잘못된 자아상을 가지게 됩니다. 잘못된 자아상을 가지게 되면 사람이 부정적인 사람이 됩니다. 부정적인 언어를 쏟아냅니다. 부정적인 생각을 하게 됩니다. 부정적인 행동을 하게 됩니다. 성경에 나와 있는 부정적인 자아상을 가진 사람 중에 대표적인 사람이
우리가 잘 알고 있는 달란트 비유에서 한 달란트를 가진 사람입니다. 그 한 달란트를 가진 사람은 자기가 누구인지를 바르게 알지 못했습니다. 한 달란트를 가지고 그는 부정적인 자아상을 가지고 있었기 때문에 나 같은 사람이 뭘 할 수 있을까? 라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 그가 해야 할 일을 하지 못하게 됩니다. 잘못된 자아상을 가진 자들의 그 결과는 달란트 비유를 통해서 얼마든지 확인할 수 있어요. 그러나 성경 속에 바른 자아상, 자기가 누구인지를 분명히 알고 있던 사람들 가운데 대표적인 사람이 다니엘입니다. 다니엘은 포로로 바벨론에 잡혀갔어요. 그러나 그 포로라는 것이 자기의 바른 자아상이라는 사실을 거부했습니다. 그가 누구입니까? 하나님의 백성이었습니다. 하나님의 거룩한 백성이었습니다. 이 정체성, 이 자아상은 그를 버리지 않았습니다. 그는 그가 누구인지를 분명히 알고 있었고, 똑바로 알고 있었고, 바르게 알고 있었기 때문에 그는 뜻을 정했습니다. 내가 포로로 살지 않겠다고, 하나님의 나라의 백성으로 살겠다고, 거룩한 백성으로 살겠다고, 그는 현재의 삶을 개척했고 미래의 삶을 변화시킵니다. 포로라는 신분을 가지고서 당대의 바벨론 제국의 2인자가 됩니다. 만약 그가 누구인지를 바르게 알지 못했다면, 하나님의 자녀라는 바른 정체성을 가지고 있지 않았더라면, 그런 긍정적인 자아상을 가지고 있지 않았더라면 그는 어떻게 보면 평범하게 살았을지도 몰라요. 포로로서, 노예로서 그의 인생을 마쳤을지도 모르겠습니다. 그러나 그는 바른 자아상을 가지고 있었기 때문에 포로의 신분을 가지고 바벨론 제국의 2인자가 되는 축복이 있었던 거예요. 여러분은 누구이십니까? 나는 누구입니까? 오늘 하나님의 말씀은 우리가 누구인지를 정확하고도 바르고도 똑똑하게 말씀을 해주십니다. 이 사도 바울의 말씀을 통해서 내가 누구인지를 다시 한번 확인하시는 시간 되어지기를 바랍니다. 16절 말씀입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 우리가 누구예요? 하나님의 성전이라는 겁니다. 여러분, 성전하면 떠오르는 것이 뭐예요? 건물이지 않나요? 교회라면 떠오르는 것이 건물이 교회라고 생각하지 않나요? 그러나 사도 바울은 이제 더 이상 건물이 성전이 아니라 바로 우리가, 사람이 성전이라고 말씀해 놓고 있는 겁니다. 파격적인 선언이에요. 어떻게 보면 충격적인 선언입니다. 그러나 이보다 더 복된 선언은 없습니다. 우리가 성전이라는 거예요. 저와 여러분이 성전이라는 겁니다. 하나님께서 내 안에 계시기 때문에 성전이라는 거예요. 성령 하나님은 성전 속에 있습니다. 성령 하나님은 성전 속에 내주하십니다. 바로 그 성령 하나님께서 우리의 몸에 들어오셔서 우리 안에 거하신다는 거예요. 얼마나 은혜스럽고 얼마나 영광스러운 말씀입니까? 여러분, 일개의 대통령이, 한 나라의 대통령이 우리 집에 찾아와서
하루를 거한다고 생각해 보십시오. 얼마나 복된 이야기예요. 얼마나 영광스럽습니까? 그런데 대통령과도 비교할 수 없는 그 하나님께서 바로 내 안에 거하시겠다라는 거예요. 하루가 아니라, 한 달이 아니라, 한 번 들어오셔서 내주하시면 평생 동안 영원토록 내 안에 거하시겠다라는 그 선언인데, 얼마나 감사하고 얼마나 영광스러운 말씀입니까? 여러분, 하나님의 성전된 것을 믿습니까? 우리의 바른 정체성은 내가 하나님의 성전이라는 거예요. 하나님의 성전이라는 것, 받아들이는 것이 때로는 힘들 때가 있습니다. 내가 뭔데? 내가 부족하고 허물 많고 죄악 많은 사람이 어떻게 하나님의 성전이 될 수 있을까? 믿기도 벅찹니다. 받아들이기도 벅찹니다. 그런데 사도 바울은 이 벅찬 선언 위에 또 한 번의 선언을 우리들에게 해 주십니다. 17절 말씀입니다. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 하나님의 성전이 거룩하니까 성전된 우리도 어떻게 해요? 거룩하다라는 거예요. 성전인 것도 주체할 수 없을 정도로 감격스러운데, 우리를 향하여서 하나님은 선언을 하시는데, 우리를 향하여서 뭐라고 선언하세요? 거룩하다라는 거예요. 여러분은 거룩하십니다. 저도 거룩하고 여러분들도 거룩하다라는 거예요. 이런 하나님의 말씀의 선언임에도 불구하고 여전히 받아들이기 힘드나요? 여전히 믿기가 힘듭니까? 여러분, 이 선언이 누구에게 한 선언인지 여러분 가만히 생각해 보십시오. 여러분, 지금 고린도전서 3장 16절 17절의 말씀은 처음에는 고린도 교회 사람들에게 한 거예요. 여러분, 고린도라는 것은 어떤 도시냐냐 그러면 로마 제국에서 가장 문란한 도시였습니다. 가장 도덕적으로 좋지 않은 그런 도시였어요. 도덕적으로도 신앙적으로도 영적으로 문란하고 타락했던 그 도시를 향하여서, 그곳에 있었던 고린도 사람들을 향하여서, 고린도 교회에 출석하는 사람들을 향하여서 뭐라고요? 당신들은 거룩하다라는 거예요. 당신들은 하나님의 성전이라는 것을 알아야 된다는 겁니다. 헬라 말에 고린디아조나이마이라는 이 단어는 고린도인처럼 행하라 라는 그런 단어래요. 여러분, 저 단어는 욕과 같은 단어입니다. 사람이 문란하고 성적으로 타락하고 도덕적으로 타락한 사람들을 향하여서 고린도인처럼 행하십시오, 그렇게 이야기를 했다고 그럽니다. 영어 단어에도 코린티안이라는 저 단어는 음란한, 방탕한 이라는 뜻을 가지고 있는 단어라고 그럽니다. 고린도가 얼마나 음란하고 얼마나 방탕한, 도덕적으로 문란한 그런 도시였나 그러면 저런 단어까지 있을까요? 저런 도시 속에서 살아가는 크리스찬들을 향하여서 사도 바울은 선언합니다. 당신은 하나님의 성전이라고요. 거룩한 사람이라고요. 이 말씀을 듣고 믿고 받아들인 사람들은 그렇게 살려고 노력을 하지만 여전히 고린도 사람들에게는 받아들임이 없고 믿지 못하고, 내가 무엇인데, 사단이 주는 너는 미운 오리 새끼인데 하는 음성을 받아들이고서 부정적인
자아상을 가지고서 이 성전을 허물고 파괴시키는 사람들이 있었습니다. 그래서 사도 바울은 17절 속에서 이런 말씀을 합니다. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시겠다고 말씀하십니다. 거꾸로 하나님의 성전을 세우면 하나님께서 그 사람을 흥왕하게 하시겠다라는 약속의 말씀입니다. 우리는 하나님의 성전이에요. 우리의 몸과 마음을 어떻게 관리를 하고 어떻게 해야 할지를 우리가 결정해야 합니다. 우리가 어떤 자아성을 가지고 있는지, 어떤 정체성을 가지고, 바른 정체성을 가지고 살아가야 할 것인지 이 시간 우리가 결정해야 합니다. 하나님의 말씀은 1.1획도 틀림이 없어요. 하나님은 신실하시게 저 말씀들을 이행하시며 성취해 나가십니다. 이스라엘의 역사를 보십시오. 이스라엘이 언제 멸망했습니까? 이스라엘이 멸망한 가장 큰 이유는 성전이 타락되어져 있기 때문이에요. 하나님은 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하신다라는 저 말씀을 이스라엘의 멸망을 통하여서도 얼마든지 신실하게 지켜나가신다는 것을 확인할 수 있는 거예요. 이스라엘의 역사 가운데 가장 흥왕했던 이스라엘의 역사가 언제입니까? 이스라엘의 역사 가운데 가장 흥왕했던 그 역사의 그 시간이 언제인 줄 아십니까? 솔로몬 때입니다. 솔로몬이 하나님의 성전을 세우고 하나님의 성전을 바로 세워나가는 그 시간에 하나님께서는 이스라엘에 가장 큰 흥왕을 주셨다라는 거예요. 우리의 인생도 똑같습니다. 우리의 교회도 똑같습니다. 하나님의 성전인 우리가 이 하나님의 성전을 깨끗게 하고 이 하나님의 성전을 날마다 세워나간다면 하나님께서 하신 저 말씀을 하나님께서 이행하시고 성취해 나가신다는 사실을 기억하셔야 됩니다. 그렇기 때문에 성전된 우리를 더럽혀서는 안 되는 거예요. 우리의 마음과 생각을 더럽혀서는 안 됩니다. 우리의 행동 하나하나, 우리의 언어 하나하나를 더럽혀서는 안 되는 것입니다. 설령 더럽혀져 있다 할지라도 우리는 깨끗하게 청소를 해야 합니다. 깨끗하게 치우셔야 해요. 빛이 나도록 우리의 마음에, 우리의 생각에, 우리의 언어에, 우리의 행동 속에 빛이 날 수 있도록 깨끗하게 치워내셔야 합니다. 아까도 말씀드렸지만 대통령이 우리 집에 온다고 하면 여러분 어떻게 하시겠어요? 깨끗하게 청소하지 않겠습니까? 우리 주변에 귀빈이 한 명 온다고 해도 우리 집을 광을 내면서 치우면서 청소하는데 하나님이 내 안에 거하시겠다라고, 내 안에 내주하시겠다라고 말씀해 주시고 내가 이미 성전되었다고 하는데 어떻게 청소를 하지 않을 수가 있겠습니까? 날마다 더럽혀져 있는 것을 치우셔야 합니다. 깨끗게 하셔야 됩니다. 우리가 잘 알다시피 100불짜리가 구겨져 있어요. 저 100불짜리 구겨진 지폐를 보고서 여러분 어떻게 하시겠습니까? 버리시겠어요?
포기해버리겠습니까? 본체 만체 하시겠습니까? 아니잖아요. 구겨진 100불짜리도 100불의 가치를 가지고 있습니다. 구겨진 100불도 이제는 우리가 취하여서 깨끗하게 하고 펴서 사용해야 하는 것입니다. 우리의 인생도 때로는 구겨진 인생이 될 수 있어요. 때로는 우리가 가지고 있던 옛 성품을 가지고서, 옛 자아를 가지고서, 잘못된 습관을 가지고서 우리의 인생이 구겨질 수도 있습니다. 사단 마귀가 그런 구겨져 있는 인생을 바라보면서 너는 쓸모없는 사람이라고, 너는 아무것도 아니라고, 너는 죄악투성이라고, 너 같은 사람이 뭘 하겠느냐고 우리를 미운 오리새끼 취급할 수도 있지만 우리는 미운 오리새끼가 아닙니다. 우리는 백조예요. 하나님께서 우리를 보배롭게 만들어 주셨고, 하나님께서 우리를 귀하다라고 우리를 성전으로 삼아 주셨고, 보잘것없는 죄인이지만 내 안에 거하시겠다고, 영원히 거하시는 성전이시라고 하나님께서 우리들에게 바른 정체성을 주셨는데 우리의 인생이 조금 구겨졌다라고 기죽어 살고 열등감 속에서 살아갈 이유가 없는 거예요. 우리 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 누구세요? 우리는 누구입니까? 우리를 바르게 아셔야 됩니다. 우리가 누구인지를 정확하게 아셔야 합니다. 나는 하나님의 성전입니다. 여러분은 하나님의 성전이에요. 성령님이 내주하고 계십니다. 여러분은 거룩한 하나님의 백성입니다. 그럼에도 불구하고 때로는 우리의 인생이 구겨질다 할지라도 낙심하지 마십시오. 절망하지 마십시오. 못 본 채 포기하지 마십시오. 나의 바른 정체성을 가지고 날마다 승리할 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 우리의 정체성이 성전인데 좀 더 바른 정체성을 가지고 있어야 합니다. 좀 더 똑똑한 정체성이 뭐냐면, 우리는 성전이지만 완성된 성전이 아니라는 거예요. 내가 구원은 받았지만 그 구원의 완성을 향하여서 날마다 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어 가야 하는 사람들입니다. 성령님이 내주하시면서 내가 성전이 되어 있지만 완성된 성전이 아니라 여전히 공사 중인 성전이라는 사실을 기억하셔야 됩니다. 그래서 에베소서에 사도 바울은 이렇게 우리들을 향해서 말씀해 주시고 있는 거예요. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고, 진행형입니다. 완성된 성전이 아니에요. 우리는 공사 중입니다. 성전이지만 완성품이 아니에요. 공사하기 때문에 내 자신도 불편할 수 있습니다. 공사 중이기 때문에 우리의 주변의 사람들을 불편하게 할 수도 있습니다. 그러나 우리는 성전이에요. 구겨진 성전이지만 성전입니다. 공사 중인 성전이지만 성전입니다. 이 성전의 완성을 향하여서 달려가기 위해서는 우리들에게 필요한 것이 뭐예요? 서로 연결되어져야 된다는 겁니다. 신앙생활은 나 혼자 하는 게 아니에요. 함께 하셔야 됩니다. 더불어 하셔야 됩니다. 서로 연결되어서 해야 된다는 사실이에요. 하나님과 연결이 되어야 합니다. 우리 주변에 앉아있는 성도님들과 함께 연결되어서 신앙생활을 할 때 우리는 완성된 성전을 향해서 걸어갈 수가 있다는 거예요. 그래서 사도 바울이 말씀하잖아요. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고, 저 말을 22절에 또 한 번 강조하면서 말씀을 합니다. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 함께 가야 된다는 거예요.
서로 연결을 해서 함께 가야 된다는 겁니다. 하나님과 연결하고 우리가 연결이 되어서 완성된 성전을 향해서 달려갈 때 제일 싫어하는 자는 사단마귀입니다. 이 사단마귀는 연결된 우리들을 자꾸 끌어내려고 합니다. 이간질을 시키고 우리에게 사랑을 베풀 수 없는 사람으로 만들어서 우리의 연결들을 자꾸 끊어내려고 하는 거예요. 이 사단의 전략에 넘어가서는 안 됩니다. 하나님께서 맡겨놓으신 이 교회 안에서 우리가 함께 신앙생활하며 함께 서로 연결하여서 한 팀이 되어야 된다는 거예요. 한 목표를 향하여서 한 팀으로서 존재를 해야 합니다. 우리는 올리브 장로 교회라는 팀명을 가지고서 팀워크를 가지고서 한 목표를 향하여서 한 곳에 집중하여서 한 방향으로 걸어갈 때 우리의 부족하고 연약했던 완성되지 않은 공사 중인 이 성전이 완성을 향하여 달려갈 수 있는 힘이 생겨진다는 사실을 우리가 기억하셔야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저 22절 말씀 속에서 함께라는 단어도 너무너무 중요하지만 함께 지어져 간다라는 단어가 너무너무 중요해요. 지어져 간다라는 것은 능동형이 아닙니다. 수동형입니다. 내 열심으로 하나됨을 지켜나가겠다, 내가 어떻게 하겠다, 아닙니다. 여러분, 성령님이 해주실 때, 우리의 관계 속에 성령님이 가득 차 있을 때, 성령 충만해져 있을 때, 지금 이 시간 우리의 관계 속에 성령님이 임재해 주실 때, 성령님이 우리들을 서로 묶어주게 하시고 서로 연결시켜주고 서로 함께 갈 수 있는 능력을 주신다는 사실을 잊어버리시면 안 된다는 거예요. 우리의 신앙은 주권이 하나님께 있습니다. 하나님이 하셔야 됩니다. 하나님이 이곳에 임재하셔야 됩니다. 우리의 마음속에 임재해 주셔야 됩니다. 충만해 주셔야 됩니다. 그럴 때 부족하고 연약하지만 하나님의 성전으로 거룩한 모습으로 날마다 하나님과 동행하고 성령 충만한 가운데 완성된 그 성전을 향하여서 달려갈 수 있는 주님의 거룩한 백성이 된다라는 사실을 기억하시고 우리가 찬양 드릴 때마다 2014년도 표어처럼 성령이여 지금 이곳에 오시옵소서, 내 마음속에 오시옵소서, 성령을 사모하며 함께 완성된 성전을 향하여 지어져 갈 수 있는 저와 여러분 다 되시기를 부탁드립니다.